میں ستائیں نکالیں خدا ان کے زندہ کلام سے. آرتھر بھائی بائبل کھولے نظر. اچھا، رومیو اس کا 13 باب، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں سے 14ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. آرتھر بھائی پالوس رسول کا خط رومیو کے نام ہے، اس کا 13واں باب ہے، چیپٹر نمبر 13 ہے اور ورس 11 to 14 تک ہم پڑھیں گے. جی پلیز. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور بازی سے، نہ زناکاری سے، نہ شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور نہ حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. آمین آمین. پالوس رسول کا خط ہے جی رومیو کے نام. رومیو کو کلیسیا کو وہ لکھتے ہوئے وقت کو پہچاننے کی بات کر رہے ہیں. کس کو جی؟ وقت کو پہچاننے کی بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اور وقت کو کیا کرو؟ پہچانو. کہ کیا لکھا؟ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو. وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو. پالوس رسول پھر لکھتے ہیں وقت کے حساب سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ وقت کے حساب سے ہمیں استاد ہونا چاہیے. وقت کے حساب سے تو ہمیں استاد ہونا چاہیے. تو اس لیے یہاں لکھا ہے کہ وقت کو ہمیں پہچاننا ہے کہ جتنے بھی زندگی کے سال ہماری زندگی میں گزر گئے ہیں، 30 سال 40 سال 20 سال 50 سال 60 سال جتنی بھی ایج کے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے ان سالوں میں کیا کچھ کیا ہے مسیح کے لیے، کیا کچھ کرنا چاہیے تھا، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اس چیز کو پہچاننے اور جاننے کی ضرورت ہے اور خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے کیا ہو جاؤ جی؟ جاگو. سارے ستے. پالوس رسول کہہ رہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ نیند سے جاگو، ہوش میں آؤ. کیا کہا ہے جی؟ ہوش میں آؤ، نیند سے جاگو. سستی میں، کائلی میں جتنے برس گزار دیے، اب جتنے برس باقی ہیں اپنے آپ کو ہم خدا کے سپرد کریں، خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دیں. کہیں خداوند تیری پاک مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو. ہم اپنے آپ کو تیرے کنٹرول میں 2025 سے ہم تیرے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سونپتے ہیں. میری لیاقت، میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو مجھے لے گا، تو مجھے سنبھالے گا تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. اس لیے ہمیں خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے اور وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. ہم نے کیا ٹائم ویسٹ کیا ہے، وقت کو ضائع کیا ہے. آرتھر بھائی وقت کو ہم نے ضائع کر دیا. یہ وقت واپس نہیں آئے گا، یہ چلا جائے گا. وقت 40 سال چلے گئے، 50 60 جتنے سال چلے گئے وہ ضائع کر دیے. اب جتنا ٹائم بچا ہے وہ کہتے ہیں جہاں ہوش آ جائے وہی پھر کہو اب میں آج سے میں 0 سے شروع کروں گا. تو خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو ملٹیپلائی کرتا جائے گا. ساری چیزیں جو کام بھی کرے جی سے کرو، یہ جان کر خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اگر خدا کا کام کرتے ہیں، خادم جو ہیں تو دیانتداری سے کریں، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کریں. اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس مین کو چاہیے کہ دیانتداری سے کام کرے، خدا کے خوف میں رہتا ہو. نوکری کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں وہ اپنی نوکری کے ٹائم کو، اس اپنے کام کو دیانتداری سے کریں. خدا ان میں سے راستے نکال کر ان کے لیے برکت کے دروازے کو کھولے گا. آمین. کبھی بھی اس کی جاب میں اس کو کمی نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کو اس کے بزنس میں کمی نہیں ہوگی. اگر خادم
دیانتداری سے, وفاداری سے کام کرتا ہے تو اسے بھی کبھی کمی نہیں ہوگی. آمین. صرف وقت کو پہچاننے کی, خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ابھی تک پہچانا نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے کتنے سال یوں ہی گزار دیے. کیا ہم نے ٹھیک طرح سے عبادت کی ہے؟ کیا ہم خدا کے حضور خدا کے لیے گئے؟ کیا خدا کے لیے کچھ ہم نے کیا ہے؟ اپنے لیے تو سارا کچھ ہی کرتے ہیں آرتر بھائی, خدا کے لیے ہم نے کیا کیا؟ تو میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے, جو میں بھی جس بات پہ غور کرتا رہتا ہوں, اب جتنی خدا مجھے اور آہستہ آہستہ پہچان دے رہا ہے, اپنی قربت دے رہا ہے, میں اور کہتا ہوں خدا مجھے اور چاہیے, مجھے اور تیری قربت چاہیے, مجھے اور تیری قربت چاہیے, مجھے اور تیری قربت چاہیے. تو جو کچھ خدا مجھے سمجھاتا ہے وہ میں آپ کو ڈلیور کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے ایسے ہی بیدار ہوں, ہمارے اندر ایسا ہی خدا کا پاک روح ہو, ایسا ہی مسا ہو, ایسی حضوری ہو, قومیں قبیلے لوگوں کو لگ پتہ جائے کہ ہم یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا کردار, ہماری گفتگو, ہماری بات چیت الگ نظر آنی چاہیے. اگر غصے والی ہوتی تو فائدہ نہیں, تھوڑا کنٹرول تو کرنا نا. ہاں غصہ بھی کبھی کبھی آتا ہے, مسیح نے بھی غصہ کبھی کبھی کہیں کیا, لیکن جہاں جائز بنتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہاں غصہ کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جی ہیکل کے اندر دیکھیں جائز جگہ جہاں کرنا تھا, انہوں نے کیا بنا رکھا تھا اسے؟ تجارت بنا رکھی, وہاں ڈاکوں کی کھود بنا رکھی, کوئی کبوتر بیچ رہا ہے, کوئی سبزیاں بیچ رہا ہے, کچھ بیچ رہا ہے, کچھ بیچ رہا ہے. ہیکل کے اندر یسوع نے وہاں کپڑے کا کوڑا بنایا اور سب کو مارا, ان کا سب کچھ باہر پھینک دیا. جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیا بھی جاتا ہے, کیونکہ اس کو غیرت ہے خدا کے گھر کی. اس نے خدا کے لیے غصہ کیا, خدا کے کام کے لیے غصہ کیا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو کیا بنا دیا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھود بنا. اس لیے وقت کو پہچاننا ہے کہ ہم نے کیا بنا رکھا ہے, خدا کے گھر کو ہم کیا سمجھتے ہیں, خدا کی حضوری کو ہم کیا سمجھتے ہیں, خدا کی قربت کو ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمیں کتنی پہچان ہے خدا کی, ہم کتنی قربت میں ہیں خدا کی, ہم کتنی نزدیکی میں ہیں خدا کے. کہ ہم نے کبھی خدا سے بات کی, پوچھا, کچھ کہا کہ خدا میرے لیے ایسا کر, کیونکہ ہم بچے ہیں نا اس کے, تو بچے باپ سے کہتے ہیں نا, باپ ہے کر. میں تو کہنا روز آپ دعا کیا کریں. آج کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے, وے آف ہیون چرچ کے خدا جتنے پروجیکٹ تو نے کہے ہیں وہ بننے چاہیے, 25 سے بننے شروع ہو جائیں. ہمیں نہیں پتا کہاں سے پیسہ آئے گا, کہاں سے وسائل آئیں گے, یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں, یہ ہمارا مسئلہ, یہ اس کا مسئلہ ہے جس نے کہا ہے. وہ کہتے تم اپنا کام کرو, ہمارا کام تھا چرچ بنانا, ہم نے بنا دیا. اس نے کہا یہ بھی بناؤ, وہ بھی بناؤ, چرچ بن گیا آگے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, لیکن ہم نے کہتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے. اس لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنی ٹائم ہم نے گزار دیا. جب ہم خدا کے گھر کے لیے دعا کریں گے, ان پروجیکٹس کے لیے دعا کریں گے, تو وہ میرے لیے نہیں ہوگی. میں بارہا کہتا ہوں, اس میں ہماری کمیونٹی, ہمارے لوگ, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے شہر کے لیے فائدہ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں وہ بچے جو آج تک پڑھ نہیں سکے وہاں پڑھیں, جو پڑھا نہیں سکتا پیرنٹس ماں باپ وہ پڑھائیں, جن کا علاج نہیں ہو سکتا ان کا علاج کیا جائے. اس لیے ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں, اس لیے ہم اسکول بنانا چاہتے ہیں, اس لیے کالج بنانا چاہتے ہیں, اس لیے یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, اس لیے ایک سیمنری بڑی بنانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شاگرد بنائیں, تیار کریں کہ جائیں مسیح کی منادی کریں جا کر, تاکہ مسیح کا کام, انجیل پھیلے اور مسیح کا آنا جلد ہو. تو اس لیے آج کے بعد ڈیوٹی ہے, اور ایمان رکھیں کہ جب ایماندار ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں نا, تو پھر خدا وہ کام کرتا ہی کرتا ہے. لکھ لیں, نوٹ کر لیں, خدا وہ کام کرتا ہی کرتا ہے. اس کی بہت سی ایگزامپلس ہیں, لیکن اب میں ان میں نہیں جاؤں گا. بابل کا, چلے ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. بابل کا ذکر سنا آپ لوگوں نے؟ بابل کا برج جب بنا تھا تو سب نے ایکا کر لیا کہ ہم نے اب کیا بنانا ہے, برج بنانا. اتنے دیکھنا خدا بیٹھا کتنے. یہ کہا لوگوں نے آرتھر بھائی, جب یونٹی ہوتی ہے ہم ایک ہوتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ یونٹی کا ہونا ضروری ہے. کس کا ہونا؟ یونٹی کا ہونا ضروری ہے. اب ایک فیملی ہے, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب ایک فیملی میں 10 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں. اب 5 میں سے 4 کی رائے ملتی ہے, سوچ ملتی ہے. بچے جڑا 5واں بیٹھا نا وہ کہتے ہیں ہمیں پہ کہتے ہیں انج نہیں ہونا, انج نہیں ہونا. اس لیے یونٹی کا ہونا پہلے ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا جڑا ایک وے چینجدا ہے نا, انہوں بھی بدل دے, وہ بھی ساتھ متفق ہو جائے. کیوں کام رک رہے ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہو رہے ہوتے, کیوں ہم ترقی نہیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ بیچ میں کوئی ایسا ہوتا ہے, فیملی میں, خاندان میں, چرچ میں, کہیں بھی
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, खुदा ज़रूर ऐसा कर सकता है। खुदा के कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए जब वो बुर्ज बनाने लगे, उन्होंने कहा हमने बनाना है, खुदा कितनी ऊंची बैठा है, और वो बहुत हाइटेड बना दिया उन्होंने, इतना ऊंचा बना लिया। खुदा ने तो आसमान तो ख्याल आया कि अगर मैं ना गया तो बना ही जाएंगी। खुदा ने फिर इंटरफेरेंस की, कलाम कहता है खुदा फिर उतरा और उनकी जुबानों में इख्तलाफ डाला। क्या डाला जी? यही लिखा है कि अगर मैं इनको ना रोकूंगा तो ये तो वाकई पहुंच जाएंगे। ये है यूनिटी की पावर। तो खुदा को फिर नीचे खुद आना पड़ा और खुदा ने आकर उनकी जुबानों में इख्तलाफ डाल दिया। वो कहता है ईंट ला, वो पानी लाने लग गया। वो कहता है पानी ला, वो पत्थर लाने लग गया। वो कहता है आग ला, वो मिट्टी लाने लग गया। मतलब उनको जुबान समझ ही नहीं कि मैं बैनशिबा को क्या कह रहा हूँ, हैरी को क्या कह रहा हूँ। मेरी जुबान, सबकी जुबानें चेंज हो गई। तो वहां से जुबानें चेंज होना शुरू हो गई। पंजाबी बन गई, इंग्लिश बन गई, उर्दू बन गया, फलाने। वहां से खुदा ने सबकी जुबानों को चेंज। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ यूनिटी एक बड़ी पावर है। यूनिटी एक बड़ी पावर है। और खुदा यही कहता है बार बार कि मुत्तफिक हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। आज यही कमी है कि हम मुत्तफिक नहीं होते। वक्त को पहचानना है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम मुत्तफिक हैं? क्या हम मसीह का काम करना चाहते हैं? क्या हम रूह की फिक्र करते हैं? क्या हम अपने घरानों की फिक्र करते हैं? क्या हम हर लिहाज से तरक्की करना चाहते हैं? फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, हाँ, प्रैक्टिकली हो या स्पिरिचुअली हो। क्या हर लिहाज से हम तरक्की करना चाहते हैं या नहीं, या उसे हाल ही रहना चाहते हैं जैसे हम हैं? खुदा चाहता है कि हम बढ़े। हमें वक्त को क्या करना है? पहचानना है। लिखा है और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। इसलिए क्या वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो। हुण घड़ी आ गई हो कि हमें नींद से जागना है। अब हमें बेदार होना है। अब हमें अरशद भाई और बेदार होना है। जो थोड़े हैं उनको और होने की जरूरत है, जो कम है उनको थोड़ा और होने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा, दर्जा बदर्जा जोर मारते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता देखें, फिर आप खुदा का जलाल देखेंगे। लेकिन इसलिए वक्त को पहचानें कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात क्या है जी? नज़दीक है। अब निजात हमारी, क्योंकि वो आने वाला है, वो हमें आसमान पर लेकर जाने वाला। वक्त करीब है, कम रह गया है। अब हमें 2025 से सोचना है। हमने ये नहीं सोचना बड़े साल पहले, बड़े टाइम से हम सोचते नो 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 नो। अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। तैयार रहें कि कभी भी खुदा तो आ जाए या मैं चला जाऊं। मैं आई एम रेडी, मैंने तौबा कर ली है, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं चर्च के साथ कुछ भी मिलकर, जो आप छोटी से छोटी खिदमत करते हैं, अगर कोई बार जूते को भी सीधा करता है तो उसका भी एक अजर है। जो चर्च की बैल का ख्याल करता है उसका भी एक अजर है। ये सुने तभी तो कोड़ा बना के मारे से कि तुम्हें ख्याल ही नहीं है, तुम हैकल को तुमने क्या बना रखा है। जो उसकी सफाई करता है उसका भी एक अजर है। तो हर चीज का एक अजर है जो हम सब मिलकर करते हैं। हम एक, जैसे एक मेरा बदन है तो हाथ का अपना काम है, नाक का अपना काम है, कान का अपना, हर एक चीज का अपना। तो सब हम मिलकर एक बदन बनते हैं। सब हम मिलकर क्या बनते हैं जी? बदन बनते। इसलिए वक्त को पहचानने कि हम क्या खड़े, कहाँ खड़े हैं, क्या हम बदन हैं, क्या हम हिस्सा हैं, क्या हम खुदा का काम करना चाहते हैं, क्या हम यीशु के लिए कुछ कर रहे हैं। इस बात को गौर करने की जरूरत है। तो मैं कहता हूँ कि हमें दर्जा बदर्जा मसीह के कद तक पहुंचने की जरूरत है। रात बहुत गुजर गई। वो कहते रात सौ के बढ़िया गुजार छड़ी। अब क्या जागने का वक्त आया। जागने का वक्त ये नहीं कि रात सोना नहीं। कोई पास साहब ने कहता हूँ सोना नहीं, रात में जाग के रहना। और लोग तो वैसे ही नेट दे मारे नहीं, जाग सौंदे ही नहीं, नेट ही वेंदे रहने देना। हालांकि रात सोने के लिए है। यहाँ मतलब जो कुछ और है, मतलब तैयारी करनी है। यहाँ तैयारी के बारे में बताया गया। जागने का मतलब कि तैयार रहना है, सोना नहीं। मतलब सोना तो है, मतलब बगैर तौबा किते नहीं सोना, बगैर को विजन लिए नहीं सोना। नींद भी करें, उठें भी, लेकिन खुदा के लिए कुछ करना चाहें आप। ज़हन के अंदर ये आपके होना चाहिए। इसलिए लिखा रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस अब हम तारीकी के कामों को तर्क करके क्या करें जी? रोशनी के हथियार बांध लें। कौन से हथियार बांध लें? उन रोशनी दे। हम किसके फर्जंद हैं? नूर के फर्जंद थे। नूर रोशनी है। अब हम उसके हथियार बांधने, मसीह के हथियार बांधने। कौन से हथियार बांधने हैं जी? तारिक भाई किसके हथियार बांधने हैं? मसीह के। को और ना बांध लेना कोई ना, मसीह के हथियार। ठीक है, मसीह के हथियार बांधने। तो जब हम मसीह के हथियार बांध लेंगे, सच्चाई को अपने साथ रख लेंगे, कलाम को अपने साथ रख लेंगे, कलमे को अपने अंदर ले लेंगे, तो फिर कोई भी परेशानी, मुसीबत, दुख हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं। और दुख में ऐसी सुख समझ के खुशी से कबूल करेंगे।
आमीन। फिर वो हमें हिम्मत देगा, दिलेरी देगा, कुव्वत देगा। वो दुख भी हमें दुख नहीं लगेगा, वो परेशानी भी हमें परेशानी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने मसीह को पहचान लिया है, उसे पा लिया है, उसकी कुर्बत में आ गए हैं, अब हमने उसके करीब हैं। आमीन। इसलिए लिखा है रोशनी का हथियार बांध ले, जैसा दिन को दस्तूर है कैसे चले जी, शास्त्रगी से चले। जैसे किसको, दिन को हम कैसे चलते हैं, देख के ना, डिग ना पे ठुडा ना लग जाए, आराम आराम ना चल लें। तो इसी तरह जैसे दस्तूर है वैसे ही हमें चलते रहना है, हर गुनाह से, बुराई से, परेशानी से किनारा करना है। आगे क्या लिखा है, पढ़ो आगे अर्थ भाई। जैसा कि दस्तूर है शास्त्रगी से चले। कैसे चलना है जी, शास्त्रगी का मतलब क्या, जरा अर्थ पे दसूगा। डिसेंट में। कैसे लोग, डिसेंट, नफासत वाले, डिसेंट, समझदार, शाइस्तगी। नहीं कहते शख्स के अंदर बड़ी शाइस्तगी है, नफासत है, बड़ा ये नफासत वाला शख्स है, शाइस्तगी से हर काम जो करता है ना बड़ी हिकमत से, दनाई से करता है। तो इस तरह हमें चलना है, ना के आगे पढ़ेंगे, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना के नशाबाजी। देखो ना, न्यू ईयर हो गया, कई फायरिंगा कर रहे हैं, कई शराबा पी रहे हैं, कई कबाबा पी रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। उनके लिए लिखा है कि ऐसे हमने नहीं चलना, ऐसे हमने ये काम हमने नहीं करने, बल्कि शाइस्तगी से चलना है, अच्छे काम करने हैं, बेहतरी के काम करने हैं, खुदा की बादशाहत के काम करने हैं, खुदा के घर के लिए काम करने हैं, रूहों की निजात के लिए काम करने हैं, मसीह को पहचान कर उसके साथ चलना है, ना कि नशा बाजी, नाच रंग और क्या लिखे आगे पढ़ें, ज़नाकारी, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती और ना झगड़े और ना झगड़े और हसद। असी हसद भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, हाँ, नशाबाजी भी करते हैं, सारे लोग लगे पैर हैं। यकीन कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लोग हैं। नवा साल हो गया, क्रिसमस हो गया, चर्च नहीं आना इन कामों पर, लेकिन अब हमें वक्त को पहचानना है कि हम कहाँ खड़े हैं, कितनी ज़िंदगी गुजर गई, कितनी बाकी है, जितनी बाकी है हम उसको खुदा के लिए दे दें, उसके हाथों में दें। आगे पढ़े हैं अपना अर्थ भाई। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को क्या करो जी, पहन लो। बल्कि किसको पहन लो, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। आगे, और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। और जिस्म के ख्वाहिशों के लिए क्या ना करो जी, तदबीरें। तदबीरों का मतलब समझते, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए हम वो करते हैं ना, प्लान करते हैं, हाँ, प्लान है ना, मंसूबे बनाते हैं, प्लान करते हैं। यार जिस्म वास्ते केवो जैसी ख्वाहिशा करने, वो कर लिए, यह कर लिया, नो नो नो। वो कहते जब मसीह को पहन लोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों पे गालिब आ जाओ। जिस्म की ख्वाहिशें तो मारती हैं हमें, वही तो हमें आलम बाला से रोकती हैं, वही तो हमें मसीह के पास जाने नहीं देती, वही तो हमें मसीह की पहचान नहीं होने देती, क्योंकि हम अपने जिस्म से बाहर ही नहीं निकलते। जिस्म बस जिस्म अच्छा हो, जिस्म ऐसा हो, जिस्म की ख्वाहिशें पूरी हो। हाँ, जिस्म की ख्वाहिशें क्या हमने ऊपर पढ़ी तो है, नाच रंग, ज़नाकारी, हाँ, शहवत परस्ती, ये सारी जिस्म की ख्वाहिशें, झगड़े हसद किसकी ख्वाहिशें हैं? ये सारी जिस्म की ख्वाहिशें हैं, इन पर गालिब आना है हमें। इन पर क्या आना जी, गालिब आना है। झूठ पर गालिब आना है, नशेबाजी पर गालिब आना है, हाँ, ज़नाकारी पर गालिब आना है, हाँ, धोखेबाजी से गालिब आना है। इन सारी चीजें ये जिस्म की ख्वाहिशें, जब हमने इन पर गलबा पाना है तो कौन हमें इन पर गलबा दे सकता है? यीशु मसीह इन पर गलबा हमें दे सकता है। तो जब मसीह दे कोल इन जावांगे तो कैसे गलबा मिले? तो इसलिए लिखा है मसीह को क्या करो जी, तो हुण तो आज तो बाद असा मसीह नूं पा लेना, मसीह को पहन लेना। हैरी किसको पहनना? मसीह को पहन लेना, ताकि लगे जहाँ हैरी कहीं से गुजरे तो लगे भाई ये तो बड़ा अच्छा बंदा, जब गुफ्तगू करें तो पता लगे यार ये तो और कमाल का बंदा। तो इस तरह से हमें चलना है, हमारी गुफ्तगू, हमारा रहन सहन, हमारी बातचीत से लोगों को आइडिया हो कि यार ये कुछ तमीज़दार लोग हैं, ये कुछ अलग से लोग नजर। अगर एक भीड़ की जैसे ही हमें तो क्या फ़ायदा, आप तभी को फ़ायदा है। तो इसलिए लिखा है किससे चलना है जी, हमने शाइस्तगी से चलना है। एक हवाला और निकाले हैं आर्थर भाई, इफ्सियों का खत है जी, उसका 6वां बाब, इफ्सियों 6वां बाब निकाल दिएगा। ओह माय गॉड, तो हमने ये चीज़ों को साथ लेके जाना है। इफ्सियों 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत ही से पढ़े आप, 13 से 20 तक पढ़ते रहें आराम से। हम इसको देखेंगे किस तरह हमने मसीह को पहनना है और किस तरह फिर हमने हथियार बांधने हैं। 13 से, इस बात से तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। इस बात से तुम खुदा के सब हथियार क्या कर लो जी, बांध लो।
ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर ताकि बुरे दिन में क्या कर सको, मुकाबला कर सको। आगे, सब कामों को अंजाम देकर और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। कायम रह सको। सब कामों को अंजाम देकर क्या रह सको, कायम रहना जरूरी है। बस सच्चाई से अपनी कमर कस पर सच्चाई से, बात किसकी हो रही है जी, बस सच्चाई से अपनी कमर क्या करो जी, कस कर। कमर क्या करके, कस के। और रास्तबाजी का बख्तर लगा, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, और पाँव में सुलह की खुशखबरी, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी की पहने जी, जूते पहन। पूरा ही लबरेज हो जाना समसीना, सर तो लेके पैरा तक, ये लिखा है ना सारा, सर से लेकर पांव तक मसीह नजर आना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं, ये हमारे हाथ हमारा पांव मसीह के जलाल के लिए खर्च होना चाहिए। एक दफा एक मिशनरी था, चाइनीज था, तो वो ट्रेन में सफर कर रहा था, तो नीचे सीट खाली थी, तो वो कोई 3 जो ये जुआबाज खेलने वाले नशाबाज, वो आगे लड़के बैठ के मस्ती, तो कहते हैं लूडो खेलनी है, एक बंदा काटे। तो उन्हें क्या उत्तर सुत्ता है, फालतू उठाओ यार इनको, लूडो खेले सड़ना। तो उसको खैर उठाया उन्होंने, तो वो कहते क्या करना है भाई, क्यों मुझे उठा रहे हैं, सो बोला नहीं हमारे साथ लूडो खेलो। अब वो बदमाश ने बदमाशी करे, उठो खेल हमारे साथ लूडो। वो कहता है मेरे हाथ नहीं है भाई। उन्हें कहा ये शायद नींद में है, अभी इसको अच्छे से उठाओ, को पानी शानी दे, मुंह से मारे। बोला ये हाथ तो है, कह रहा नहीं मेरे हाथ नहीं है, मैं खेल नहीं सकता। बोला तो ये हाथ किसके हैं? बोला ये हाथ मसीह के हाथ है, मैं इन हाथों से लूडो नहीं खेल सकता, मैं इन हाथों से शराब नहीं पी सकता, मैं इन हाथों से नशा नहीं कर सकता, मैं इन हाथों से सिगरेट नहीं पी सकता, मैं इन हाथों से गलत काम नहीं कर सकता। इस तरह जब हमें मसीह की पहचान मिल जाती है, तो जब हम सारी चीज़ों में मसीह को अपने अंदर ले लेते हैं, तो फिर जिस्म की ख्वाहिशों को हम क्या कर देते हैं, मारते हैं। उसने अपने जिस्म की ख्वाहिशों को मारा, उसने कहा मैं लूडो नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ऐसे काम नहीं करूंगा, ये हाथ मेरे हैं ही नहीं, ये आंखें मेरी हैं नहीं। जब मैं कहूँगा ये आंखें मेरी नहीं, तो मैं मसीह ही को देखूंगा, मसीह के कामों ही को देखूंगा, उसके लोगों को ही देखूंगा। खुदा उन्हें तौबा कर लें, बच जाएं, सारे निजात पा जाएं। यही विजन मेरे अंदर चलता रहे, यही सोच मेरे अंदर चलती रहेगी, अच्छाई ही अच्छाई चलती रहेगी, क्योंकि अच्छाई यीशु मेरे अंदर आ गया है। तो मसीह को पहचानना है और उसको अपने साथ लेना जरूरी है। साल हम मसीह को अपने साथ रखेंगे तो देखें फिर क्या होगा। अच्छा आगे बताइएगा जी। कमर कस कर, रास्तबाजी का वक्त लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। कायम रहो। सिपर का मतलब क्या होता है? जब कभी देखा होगा पुराने दौर में तलवारें मारते थे लोग, तलवारों से लड़ते थे, तो एक उन्होंने आगे वो ना लोहे का पहना होता था, उसको सिपर कहते हैं। शीट सी नहीं होती, एक बनी होती है आगे, सेफ्टी। हाँ जी, जो हाथ में पकड़ा हो, तो उसको ऐसा तरह नहीं, सिपर मतलब मारने के लिए, तो उसको बचाने के लिए जो चीजें होती हैं वो सिपर कहलाती है। सिपर मीन के जो डिफेंस करती हैं, जो सेफ्टी के लिए पहनी जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? सिपर कहते हैं। तो इसलिए लिखा है कलाम में, क्या लिखा? सिपर लगाकर कायम रहो। आगे पढ़ें। जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको। मैंने कहा वो डिफेंस के लिए होता है। शरीर जैसे तीर फेंके, आपका वो ऊपर लगा हो, यीशु का लहू लगा हो, यीशु आपके साथ हो और वो आपको सेफ कर दे, ईमान के साथ आपको क्या कर दे? सेफ कर दे। इस तरह जिस तरह एक जंगजू शख्स अपने आप को तैयार करता है, मसीह में उस तरह था आप तैयार रहें, सर से लेकर पांव तक मसीह आपके साथ हो, कोई आप पर हमला कर ही न सके। इसलिए सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम इस शरीर के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सकोगे? बुझा सकोगे। हालात कैसे भी क्यों ना हो, वक्त साथ दे ना दे, कभी कभी आजमाइशें आती हैं। अय्यूब पर आजमाइश आई, पढ़ें लिखें उसका, देखें क्या कितने साल वो बेचारा परेशान रहा, लेकिन वो कहता है खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा ही का नाम क्या हो हमारे को। तो इसलिए हमने ईमान पर खड़े रहना है, वक्त कैसा क्यों ना, वक्त साथ दे या ना दे, लोग साथ हो या ना हो, अरे मसीह तो साथ हो, हमने खड़े रहना है, काम करते रहना है। खुदावंद आपकी मदद जरूर करेगा। वक्त लग सकता है, टाइम हो सकता है, टेस्ट होता है उसमें, मेरा भी आप सबों का भी, लेकिन खुदा कभी किसी को नहीं छोड़ता है। आगे जी। और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। क्या ले लो जी? निजात का खौद और रूह की तलवार। रूह की तलवार किसे कहते हैं?
ارشد بھائی روح کی تلوار یہ کلام ہے. دس از ورڈ آف گاڈ. یہ روح کی تلوار ہے. یہ کس کی تلوار ہے جی؟ روح کی تلوار. روح کی تلوار لے لو تے پھر جتنے چلاؤ گے اتنے نرالے ہی کم ہو جائیں گے. آمین آمین. روح کی تلوار کرتی کیا ہے؟ تبدیل کر دیتی ہے. سوچیں تبدیل کر دیتی ہے, خیال تبدیل کر دیتی ہے, رحم کو جاری کر دیتی ہے, توفیق آپ کو بخش دیتی ہے کہ آپ مسیح کی قربت میں آ جاتے ہیں, مسیح کو پہچان لیتے ہیں, مسیح کیا کچھ چاہتا ہے وہ پھر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آمین. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روح کی تلوار اس کلام کو لینا ضروری ہے. آگے پڑھیے گا. جو کلام تلوار جو خدا کا کلام ہے, جو خدا کا کلام ہے, آگے لکھا گیا, اس کو کلیئر بھی کر دی. جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا. کس میں کرنی ہے جی؟ روح میں دعا کرنا ضروری ہے. کس میں دعا کرنا ضروری ہے؟ روح میں دعا کرنا ضروری ہے. ہمت ہم نے نہیں ہارنا. کتنی دفعہ دعا کرنی چاہیے؟ ہر وقت. ہر وقت. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک ایگزامپل دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ہر وقت دعا کرتے رہے. ہر وقت کا دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ٹائم اتنی سجدے پہ رہنا. مطلب ایماندار جو ہوتے ہیں وہ ہر ٹائم روزے اور دعا کی حالت ہی میں ہوتے ہیں. یہ ہے ایمانداری. مسیح ہر وقت دعا روزے میں ہوتا تھا. اس کو ضرورت ہوتی تھی پہلا کہنے کوئی بدرو ہوں کسی کہنے سن رک جو پہلا میں ذرا دعا کرنا پھر میں بدرو کرنا. ایسے کبھی کہا مسیح نے؟ وہ کلمہ ہے نا, ہر ٹائم اس کے ساتھ قدرت ہے, وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے, وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے لیے ہو جاتا ہے. آمین. تو اس لیے یسوع کی بھی آزمائش ہوئی تھی. یسوع کی بھی کیا ہوئی تھی؟ یسوع نے اسی لیے کہا تھا شاگردوں کو کیا کرتے رہو؟ دعا کرتے رہو, دعا کرتے رہو, اٹھو دعا کرو, جاگو دعا کرو. وہ پھر سو جاندے سا. تو یسوع کی بھی آزمائش ہوئی. پتہ ہے نا آپ, پہلے آدم کی آزمائش ہوئی تو ہار گیا نا. آدم کی بات کر رہا ہوں. ہوا کو گئی تو وہ ہار گیا. لیکن یہ آدم نے شیطان کو ایسا جواب دیا کہ شیطان کچھ بھی کر. ہم اس پر آئیں گے. ایک حوالہ پڑھیں, لوکا 4 باب نکالیں ذرا, اس پہ یسوع دیکھیں کس طرح اس شیطان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. اور ضروری ہے ہمیں شیطان کے سوالوں کا کیا کرنا جی؟ جواب دینا. شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. شیطان کو ڈانٹنا ہے. شیطان کو آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہو جائے گا. شیطان پر کمانڈ کرنی ہے آپ نے. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب پہلی آیت دیکھیں ذرا. ارشد اپنا آتا بھائی 4 باب کی پہلی آیت جی پڑھیں گے. پھر یسوع روح القدس سے بھرا, اور پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے. میں نے ہم نے وہاں پڑھا کہ روح سے دعا کرتے رہنا. کس سے دعا کرتے رہنا؟ روح سے دعا کرنا, روح سے معمول ہونا ضروری ہے. یہ خدا یسوع مسیح پیٹرن دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, لکھا ہے کلام میں کہ وہ روح سے معمول. آگے پڑھیے گا. روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا. بیابان میں روح کی ہدایت سے پھرتا رہا. اور ابلیس اسے کیا کرتا رہا؟ ابلیس اسے کیا کرتا رہا؟ کس طرح آزماتا رہا؟ سنیں, پڑھے آگے. ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا. اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. تو اسے کیا لگی جی؟ بھوک لگی. ان شیطان دیکھو کی رولا پاندا ہے ذرا سنو ان کی اندر. ابلیس نے اس سے کہا, اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کے کیا بن جائیں؟ اچھا میں نے تجھ دسو یسوع اس پتھر نو کہے تو روٹی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے نا. تو یسوع نے کیوں نہیں بنائی روٹی؟ سوال ہے. باپ کی مرضی نہیں تھی. باپ کی مرضی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. اور کوئی جواب؟ کیونکہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا. اوکے, یہ بھی جواب ٹھیک ہے. اور اس کا اصل جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گناہ آسمان پر ہوا. سب سے پہلا گناہ کہاں ہوا جی؟ آسمان پر ہوا. وہ ابلیس
وہ لوسیفر وہ فرشتہ جو خدا کے قریب رہتا تھا, خدا کے نزدیک رہتا تھا, خدا کے ساری چیزوں سے واقف تھا, خدا کی خدمت کرتا تھا, اس نے ایک دن خیال کیا کہ میں کیوں نہ خدا سے بڑا تخت بنا لوں. اس کے ذہن میں جب یہ خیال آیا, یہ پہلا گناہ اس شیطان نے آسمان پر کیا اور خدا نے اسے آسمان سے زمین پر شیطان بنا کر پھینک دیا. پھر جب وہ شیطان زمین پر آیا تو آدم نو خدا نے کیا سی, تو کسے بھی درخت دا پھل بے روک ٹوک کھا سکنا, لیکن ایک درخت دا پھل تو آدم نو حوا نو کی کیا سی شیطان نے, کیا تمہیں واقعی خدا نے کہا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ کہتی ہاں واقعی کیا ہے؟ کہتی وہ اس لیے کہا ہے کہ جس دن تم نے کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. تمہاری کیا کھل جائیں گی؟ آنکھیں. خدا نے کہا کہ تم نے نہیں کھانا, جس دن تم نے کھایا تم مر جاؤ گے. تو ابلیس سنو نا, نہیں تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اس لیے یسوع کو کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے. اگر وہ روٹیاں بنا دیتا, اس کے لیے چیز مشکل نہیں تھی, لیکن بات یہ تھی کہ اس نے شیطان کی بات مان لی. عورت نے شیطان کی بات مان لی. یسوع کیونکہ جانتا ہے, اس نے کہا نہیں, تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا, حکم دینے والا؟ تیرا حکم نہیں میں مانتا. نو, میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن تیرے حکم سے میں کیوں کروں؟ یہ ہے اصل بات. کیا اس پتھر سے کیا ہے کہ کیا بن جائے؟ کیا لکھا آگے؟ یسوع نے اس کو کیا جواب دیا؟ جواب دیا, یسوع نے اس کو جواب دیا کہ لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا. آگے پڑھو. اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا, ہوں ابلیس کو کہندا ہے سر بچتے نہیں آیا. ہوں دوسرا آزماتا ہے. آگے کون سا ہے؟ اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں. پل بھر میں فوراً بولا سارا کچھ دیکھ لے, رنگینیاں یہ ساریاں جو بھی جتنی خوبصورتیاں یہ ساری میرے اختیار میں ہیں. پڑھیں آگے. اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا یہ ساری شان و شوکت میرے پاس ہے, میں تجھے دے دوں گا. آگے. کیونکہ یہ میرے سپرد ہے. کیونکہ یہ میرے سپرد کی گئی نا, زمین پر اسے پھینکا گیا تو اس کے پاس اختیار تھا اس وقت. ٹھیک ہے. جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ اگر ساڑھے تے مصیبت ہوں نہ ہوں, اسی فوراً ترقی کرتے ہیں, یہ سارا کچھ ساڑھے کو فوراً ٹک 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 ہوتا ہے. پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون دے رہا ہے. ساڑھے تے کو دکھ ہی نہیں آیا, ایک ہی ہویا کی, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو پھر دیندا ہے تو پھر لے لے بھی انجی لینا ہے, لیکن خدا جب دیتا ہے تو واپس ہمیں. اچھا پڑھیے آگے. کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں, بس اگر تو میرے آگے کیا کرے, سجدہ کرے. کہہ رہا ہے یہ سارا اختیار زمین کا میرے پاس ہے, اگر تو مینوں سجدہ کرے تو میں سارا کچھ تجھے دے دوں گا. کیا لکھا ہے آگے؟ بس اگر تو مجھے میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا. یسوع نے اب کیا جواب دیا؟ میں اس سے کہا لکھا ہے. یسوع نے پھر کہا لکھا ہے, پھر کہا لکھا ہے. وہ ہوا اندر تھوڑی سی ہوا نے کہا اچھا اکھاں کھول جائیں گے. آدم او اچھا اکھاں کھول جائیں, او یس ہم یہ خدا کی مانند بن جائیں, او یہ مل جائے, او یہ نہ. خدا نے کہا نو, لکھا ہے, لکھا ہے. کلام پڑھ تو کس سے بات کر رہا ہے آگے؟ کہ تو خداوند اپنے خدا کو کیا کر, سجدہ کسے صرف کرنا ہے؟ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے. سجدہ کس کو واجب ہے جی؟ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے. جب یوحنا فرشتے کے آگے گر پڑا, جب اسے مکاشفہ کی چیزیں دکھائی گئی تو اس نے کہا یوحنا میرے آگے نہ گر, میں بھی تیری طرح تیرے بھائیوں کی طرح انسان اور فرشتہ ہوں, مخلوق ہوں, بنایا ہوں. سجدہ صرف کس کو کرنا ہے؟ خدا ہی کو. یہی لکھا ہے. آگے پڑھیے گا ارتر بھائی. خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر, صرف اسی کی عبادت کر. یہ اس کو جواب ملا. اور آگے. اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا, اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو کیا دے گا؟ حکم دے گا تیری حفاظت کریں. اب اسے سارا سینیریو بتا رہا ہے. ارے تیری بابت تو لکھا ہے کہ تو چھلانگ مار دے گا, فرشتے آؤں گے تینوں چوک کے لے جائیں گے. شیطان دیکھو نا کیا کہہ رہا ہے. یسوع نے کہہ رہا ہے وہ تیری بابت کیا لکھا ہے. آگے کیا لکھا ہوگا؟ یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. وہ تجھے کیا کہاں اٹھا لیں گے جی؟ ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. مقدس تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس, اتوں تک کہ تیرے پاؤں کوئی ٹھیس نہیں لگے گی. لکھا ہے کلام وچ. آگے
यसु ने जवाब में उससे कहा, अब कलमे ने आगे क्या कहा, कलमे ने जवाब क्या दिया, सुने। यीशु ने उस जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है मीन के लिखा गया है कलाम में, पढ़ इसको अच्छे से, कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। कहना मैं तो क्यों अपने आप को छूटा कि मैं आजमाइश करा, खुदा मुझे बचा लेगा। नो 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 नो, जब मुझे बचाना होगा तो फिर बचा भी लेगा। एक बचाने की आपको एक बात बताता हूं। एक लड़की थी, वो बड़ी मुनादी कर दी, रशिया के अंदर की बात बता रहा। तो एक दफ़ा उसको एजेंसी ने पकड़ लिया और कहा तुमने अब ये अंजील नहीं सुनानी कि नहीं तो तेन जेल च पा दिया। तो कहती अच्छा ठीक है जी, नहीं सुनावा। उन चढ़ तो फिर सुनाने लग गई। फिर उसको दूसरी बार पकड़ा तो जेल में डाल दिया। जेल से फिर उसकी कैद जब पूरी हो गई, कैद में भी सुनाती रही, फिर उसे छोड़ दिया, फिर अंजील सुनाती रही। जब उसे फिर पकड़ लिया तो कहते नहीं नहीं बाज आएगी। फिर उसका एक कानून बना के उसको आसमान पर जहाज कह रहे तो थले सुटांगे ताकि हमारा मुक जाए। जब उसको ऊपर जहाज पे ले गए तो उसको फेंक दिया जहाज से। तो देखें खुदा किस तरह काम करता है। ये सही बात है। कहते हैं खुदा का फरिश्ता आया, उसको उसने बच्ची को अपने पर पे बिठाया और उस बादशाह के महल में जाके उतार दिया जिसने हुक्म दिया था कि इसको मनादी करती को मार दिया जाए। पर पे बिठाया और उसके महल में। और वो बादशाह कहते हैं जब बाहर आके देखा उसने तो उसने बोला जिस बच्ची जिन्नी खुदा को मानती ना, आज तो बाद मैं भी उस खुदा को मानना शुरू करता। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए खुदा को पहचानना है कि खुदा जिंदा है, बरहक है, अल्फा है, ओमेगा है, इब्तदा है, इंतहा है। उस जैसा कोई भी खुदा नहीं जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसको हम मानते हैं। वो हमें दुश्मनों के हाथ से बचाने की कुदरत रखता है। वो हमें बचाएगा। सिर्फ सोचना यह है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना खुदा के करीब हैं। यीशु की आजमाइश हुई। देखें, पहला आदम शिकस्त खा गया, लेकिन दूसरे आदम ने इब्लीस के सर को कुचला है और उसे कहा है मौत तेरा डंग काम रहा है। तो इसलिए यीशु मसीह की भी आजमाइश हुई। इसलिए लिखा है कि सारे हथियार क्या करने हैं, कहाँ से छोड़ा था अशरफ भाई, और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से क्या करते रहो, दुआ करते रहे। दुआ करना जरूरी है जी। 19वीं आयत से पढ़े जरा इसको। कौन सी? इसी की अपना इफ्सियों छठे बाब की, हम इफ्सियों छठे में आ गए हैं। वापस जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम कंप्लीट करके इसको बस वाइंड अप करेंगे। थोड़ा समय और बातें बहुत हैं और इसमें आगे लिखी, लेकिन अब टाइम हो गया। मैं इसको जल्दी से इसको वाइंड अप करूँगा और उसका मैं समरी यही बताऊँगा कि हमने करना क्या है। बिला नागा दुआ करें। आयत कौन सी थी? इफ्सियों छठे बाब की 19वीं आयत से पढ़ें। और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। लिखा है। अब ये पालूस रसूल इफ्सों की कलीसिया को लिख रहा है। कह रहा है एक तो हमने बिला नागा क्या करनी है, आज 2025 में ऐद कर लें कि हमने बिला नागा क्या करनी है, दुआ करनी है। मकसद रख के, पॉइंट रख के। जिसके पास रोया नहीं ना वो बेकैद होता है। बेकैद समझते हैं ना, कैद में जिस तरह के हम मसीह की कैद में हैं, मसीह के हम गुलाम हैं, मसीह के हम खरीदे हुए हैं, मसीह ने हमारा फिदिया दिया है। जो कुछ वो कहता है हम वो करेंगे। जैसे वो मिशनरी ने कहा कि ये हाथ मेरे हाथ नहीं, ये खुदा के हाथ है। तो ये हमारा विजन है कि हमने किस बात पे दुआ करनी है। हमने इस बात पे दुआ करनी है कि खुदा हमारे घरानों में बेदारी भेज दे, हमारे मुल्क में बेदारी भेज दे, हमारे बच्चों में बेदारी भेज दे। वे ऑफ हेवन चर्च मिनिस्ट्री के सारे प्रोजेक्ट्स को कायम कर ताकि तेरे लोगों को बरकत मिले, लोग तेरे करीब आए और हम बहुत सी रूहों को तेरी बादशाहत में लाने का क्या बन जाए, वसीला बन जाए। चर्च बेदार हो जाए, मुल्क बेदार हो जाए, कलीसिया बेदार है। इस मकसद के लिए दुआ करें। सिफारशी दुआ जब हम करते हैं ना तो खुदा हमें बरकत देता है। रखना में जब हम खड़े होते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। आमीन। तो इसलिए तो सबसे पहले बिला नागा हमने दुआ करनी है। फिर पालूस रसूल लिखता है और मेरे लिए भी दुआ करनी है। पास्टर वास्ते जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, इब्लीस पहला उन्होंने तीर मारता है, उनके लिए पालूस रसूल कह रहा है मेरे लिए दुआ जरूर करो। ताकि करूं मैं क्या, लिखा क्या, और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की क्या मिले, तौफीक मिले, तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर कर सकूं। किसके साथ? दलेरी के साथ। ना खौफ, ना डर, ना कुछ नहीं। मसीह की खुशखबरी को हम दलेरी से सुनाएंगे कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाजा है। आमीन।
इस खुशखबरी को हम दिलेरी से सुनाते रहेंगे। यही पौलुस रसूल कह रहा है कि मेरे लिए भी दुआ करो ताकि मैं क्या करूं जी, दिलेरी से। तो हम सब ने खुदावंद की खुशखबरी को दिलेरी से सुनाना है। सुनाएंगे मेरे साथ? परवेश भाई एग्री? हाथ चुक कहो मैं एग्री, हाथ चुको ना। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस नए साल के मौका पर क्रिसमस गुजर गया, अब हम नए साल 25 में दाखिल हो गए हैं। 2025 में अपनी फैमिली का एक लिख के पेपर पे रखें कि हम क्या चाहते हैं। अगर घर नहीं घर लेना चाहते हैं, गाड़ी नहीं गाड़ी लेना चाहते हैं, अच्छी जॉब नहीं जॉब लेना चाहते हैं, अच्छे वसाइल चाहते हैं, ये लिख अपनी फैमिली की होगी। पहले सबसे पहले खुदा का घर है, खुदा है, सेकंड पे फैमिली है, थर्ड पे कलीसिया आती है। ये 3 बाइबल के असूल हैं। तो सबसे पहले हमने खुदा के घर के लिए फिक्र करनी है, दुआ अपने खुदा के घर से करना शुरू करनी है कि खुदा उन सारे चर्चेस बेदार हो जाएं, सारी कलीसियाएं बेदार हो जाएं, सारे खादम बेदार हो जाएं, मुल्क पाकिस्तान बेदार हो जाए, कराची शहर बेदार हो जाए, घराने बेदार हो जाएं, सारी कौमें बेदार हो जाएं। एक तो दुआ करनी, फिर अपने चर्च के लिए हमने दुआ करनी है कि खुदा उन सारे प्रोजेक्ट्स हमें दे। ये 25 में लिख लें अपने ऐद, इसलिए दुआ करना शुरू करें, देखिएगा खुदा नई चीज़ें करेगा सारी। ये दुआ करनी है, फिर अपनी फैमिली के लिए दुआ करनी है, फिर पूरी कलीसिया के लिए दुआ। ये 3 पैटर्न है, इस पैटर्न पे चलेंगे, सिस्टम वाइज चलेंगे, देखिएगा बरकत मिलेगी आपको। तो ये आज आपने 2025 में ऐड करें, देखिएगा खुदा आपको अपने जलाल के लिए खर्च करेगा, जोर और बनाएगा, अपनी ज़रूरतें आपकी पूरी करेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाएंगे। खुदा ऐसा करने पर कादिर है। सो 2025 में मेरी विश है, और हम दुआ भी हम सब मिलकर भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कभी कभी थे वैसे ही जमा होकर हम दुआ भी किया करें। हरिसन बैठ कर ना दुआ भी इधर किया करें। अब दुआ की बहुत ज़रूरत है। दुआ से बेदारी आएगी, बहाली आएगी, खुशहाली आएगी, बंधन टूटेंगे, और हर तरह की चीज़ों का जो इंसान के खिलाफ है, कलाम के खिलाफ है, उनका खात्मा होगा। तो हम इस पर भी काम करेंगे। सो मेरी दुआ है कि खुदा 2025 में आप सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए खर्च करे, और दुआ करने का फजल दे, और हमें अपने साथ चलने का फजल दे, तौफीक दे, ताकि हम खुदा की बादशाहत के लिए बहुत सा काम करने वाले हो सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों को बरकत दे।